محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک انتظار کرتے رہے، اور جب اسے یاد آیا تو آپ نے پایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اس نے بولا حضور آپ کیوں نہیں گئے؟ بولے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے۔ اتنا متاثر ہوا، اتنا جو ہے کنونس ہوا، اس نے کہا کہ مجھے پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وعدہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس 2-4 جوڑی کپڑے ہوں، انوچھا ہو، انوچھا ہی بولتے ہیں نا اسے، چادر ہو، گمچھا ہو، انوچھا اردو میں بولتے ہیں، گمچھا ہو، چادر ہو، تو ہم چاہتے ہیں بھئیہ 2 ہی ہے، ایک ہم صبح کے لیے رکھیں، ایک شام کے لیے رکھیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی، اور ایک ہی چادر تھی۔ آپ اوڑھے ہوئے تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا۔ ایک غریب کا مطلب دل سے تو بڑے اچھے، ایمان سے پختہ، ویری پاورفل، لیکن کرنسی کے متعلق پیسے کچھ کم تھے۔ لیکن وہ غریب حقیقی غریب نہیں تھے، اتنا یاد رکھو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب نہیں ہے۔ غریب وہ ہے جو پیسہ رہتے ہوئے خرچ نہیں کرتا۔ غریب وہ ہے جو پیسہ رہتے ہوئے اپنے پڑوسی ماں باپ، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، وہ مہا غریب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضور یہ چادر بڑی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ بڑی اچھی ہے۔ بولے حضور آپ مجھے دیں گے کیا؟ آپ نے چادر اتار کر کے دے دیا۔ جیسے ہی آپ کے اس ساتھی نے، دوست نے وہ چادر لیا تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے کیا گزب کر دیا، حضور کے پاس ایک ہی چادر تھی اور تم نے وہ بھی لے لیا۔ بولے مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں بولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں لگتا کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، او غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چادر اس لیے لیا کہ نشانی کے لیے۔ کس کے لیے بھیا؟ نشانی کے لیے۔ اگر ابھی کوئی ایک رومال دے دے، گمچھا دے دے تو ہم سنبھال کے استعمال کرتے ہیں، بھائی فلانے نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تحفے کے طور پر نشانی کے لیے میں رکھ رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا اس طرح کی فراخ دلی ہمیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ آنکھیں سو رہے ہیں، کتنے لوگ آنکھ ململا رہے ہیں، لیکن اس طرف دیکھو، کیمرہ ذرا گھماؤ میرے بھائی، آل ورلڈ دیکھیں گے کس طرح سے ہمارے ساتھی لوگ جاگ رہے ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں۔ اے مسلمانوں شرم کرو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر صرف 2 وقت آپ نے کھانا کھایا ہے، 3 وقت نہیں۔ اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے ٹیبل پر، دسترخوان پر، آج کی لینگویج میں ٹیبل، دسترخوان پر 2 طرح کی سبزی نہیں ہوتی تھی، 2 طرح کی دال نہیں ہوتی تھی، 2 طرح کا سالن نہیں ہوتا تھا۔ آگے سنیے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آج کا میڈیکل ڈاکٹر بہت صحیح کہتا ہے، اگر آپ بالکل پرفیکٹ رہنا چاہتے ہیں اور سنگل پیس رہنا چاہتے ہیں تو آپ 2 ٹائم کھائیے اور 2 تہائی کھائیے، 1 تہائی پیٹ کو خالی رکھیے۔ ایسا نہیں دعوت مل گیا تو مچھلی بھی کھا لیے، مٹن بھی کھا لیے، اور رسگلہ بھی کھا لیے، پنیر بھی کھا لیے، اور ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ بابو جی فری میں اگر مل رہا ہے تو فری استعمال مت کرو۔ یہ لائٹنگ بھی دیکھو نا، میں دیکھتا ہوں کسی کے گھر میں بلب صبح سے جلتا ہے تو رات بھر جلتا ہے، پھر صبح جلتے رہتا ہے۔ میں نے بولا یار اتر پردیش اتنا دھنی ہے، اتنا رچ ہے کہ بلب رات دن جلتے رہتا ہے، 24 گھنٹے میں نہیں بولوں گا، یہ جب تک وہ فیوز نہیں ہوتا تب تک جلتے رہتا ہے، اور فیوز اس لیے نہیں ہوتا کہ لائٹیں بیچ میں کٹتی رہتی۔ میرے بھائی انرجی ویسٹ مت کرو،
एनर्जी वेस्ट मत करो, ऊर्जा वेस्ट मत करो। अगर इसका बिल भरना पड़ता और भरना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि सब लाइटें, सब पंखे सब चालू कर दिए और चले आए, घर ठंडा होगा, उजाला रहेगा। अरे भाई अब तब ही यूज करो जब तुम्हें जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला, ज्यादा खर्च करने वाला शैतान दैत्य का भाई है। शैतान का क्या भैया? भाई है। इसलिए पता ये चला कि हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती में आए हो तो ये लेकर के चलो कि जब जरूरत नहीं होगी लाइट पंखा हम, जोर से बोलो, बंद करके रखेंगे इंशाअल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कई दिनों के भूखे हैं, आपके यहाँ एक आपके साथी आते हैं, एक दोस्त आते हैं और कहते हैं कि हुजूर बहुत भूख लगी है, भूख की शिद्दत है। आपने घर में पूछा, गौर से सुनिए, आपने घर में पूछा अपने शरीके हयात से, अपनी धर्म पत्नी से, अपनी वाइफ से, मोमिनों की मां से कि कुछ खाने के लिए है? सबने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। जो पैगंबर हैं अगर इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नींद आ गई, डूबता हुआ सूरज आपने पलट दिया, अस्र का वक्त हो गया और आपने नमाज पढ़ी। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी धूप में चलते तो बादल साया कर देता, छांव कर देता। ओ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूखे पेड़ के नीचे बैठते तो पेड़ में पत्ते आ जाया करते थे। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करते तो पहाड़ सोना बन करके चलते। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उंगली कटोरे में पानी में डालते तो उसमें से चश्मे झरने निकलने लगते। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का हाथ कट गया हो, अपना थूक लगा दे तो हाथ ज्वाइन हो जाया करता था, जो जुड़ जाया करता था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आंख निकल गई जंग में, आपने थूक लगा करके बिठा दिया, पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबी के पास रोशनी के लिए टार्च नहीं थी, बोले हम कैसे जाएंगे, उन्होंने हुजूर ने हाथ अपना रगड़ दिया, रोशनी आ गई, चलने लगे। जब दोनों के रास्ते अलग होने लगे तो चौराहे पर, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, रोशनी एक ही छड़ी में है। उन्होंने उस छड़ी को रोशनी वाली छड़ी से रगड़ा, उसमें भी रोशनी आ गई। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर में खाने के लिए महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर में एक वक्त नून कम हो जाए, नमक कम हो जाए, तो औरतें दरवाजा खोल के बोलती इस घर में नमक भी नहीं। आलू कांदा बटाटा ये सब कम हो जाए, पूरे मोहल्ले में घूम जाएंगी, आपको बदनाम कर देंगी। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो धर्म पत्नियां, उन्होंने महीनों तक सिर्फ पानी पिया और खजूर खाया, महीनों तक। यहाँ तो एक वक्त हम बर्दाश्त नहीं करते, 2 वक्त बर्दाश्त नहीं करते, और हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के, सब जन्नत। मौलाना लोग ने जन्नत को ऐसे बांट दिया जैसे लड्डू की तरह है। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत'मिल मिस्कीन व कुन्ना नख़ुज़ु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन। ऐसे ही स्वर्ग में जाओगे जन्नत में, नर्म बिस्तर पे सोते हुए, मुर्गा मुर्गी अंडा खाते हुए, ऐसे ही बकरा। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर में महीनों चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में महीनों चूल्हे नहीं जलते थे, सिर्फ 2 काली चीजों से काम चलता था, पानी और खजूर। तो पता ये चला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात और आपकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बेटे इमाम हसन और हुसैन, वो हुसैन जो शहीद हुए, जो मुहर्रम में दाहा निकाला जाता है, करबला की शक्ल में घुमाया जाता है मुहर्रम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी
جب آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آتی، جب آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ماتھا چومتے۔ میرے دوست، بیٹیوں کی عزت اس لیے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے اور بیٹی سورگ کا راستہ ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں، جس نے دو بیٹیوں یا بہنوں کو پالا پوشا بڑا کیا، ان کا شادی بیاہ کر دیا، تو وہ سورگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شادی بیاہ کرنے کے لیے تکلیف اٹھایا، رشتہ نہیں مل رہا تھا، پریشان ہو گیا، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اور وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ بیٹی جنت اور دوزخ کے بیچ میں دیوار بن جائے گی، وہ بیٹی جنت اور دوزخ کے بیچ میں دیوار بن جائے گی، اور انسان دوزخ میں نہ جا کر کے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے متعلق، اے میری بیٹی تم نماز پڑھو، نیک کام کرو، اچھا کام کرو، تمہارا باپ قیامت کے دن تمہاری مدد نہیں کرے گا، تم اپنی مدد خود کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رسول رحمت ہے۔ شفاعت کرائیں گے، لوگ جنت میں جائیں گے لیکن دوزخ کی ہوا کھانے کے بعد جائیں گے، کچھ ڈائریکٹ جائیں گے 70,000 بغیر حساب کتاب کے، اور ایک 70 کو لے کے جائے گا، کچھ کا حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی دوزخ میں جائے گا، نرک میں جائے گا، کٹتا چھلتا دبتا ہوا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور سفارش کریں گے، ایڈوکیسی کریں گے، اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو پتہ ہے چلا فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ عورتیں غور سے سنیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ تیری بیٹی 2 رکعت مکمل نہیں کر پاتی ہے، 2 رکعت بھی مکمل نہیں کر پاتی، 2 رکعت مکمل نہیں کر پاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گی، سورگ میں جائیں گی۔ پوچھا گیا، آپ نے پوچھا سورگ میں کون پہلے جائے گا؟ کون پہلے جائے گا؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی سردار، امام حسن حسین جنتی مردوں کے سردار، کون پہلے جائے گا؟ تو بتایا گیا ایک لکڑی کاٹنے والے کی عورت جنت میں پہلے جائے گی، اس کے بعد فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گی۔ آپ ملنے کے لیے گئی کہ آخر اس کا اخلاق کیسا ہے؟ عورتیں غور سے سنیں، آپ گئی ملنے کے لیے، لکڑہارن نے اپنے دروازے کو کھولا نہیں، بولا میں اپنے پتی سے اجازت لوں گی، شوہر سے اجازت لوں گی، پھر اس کے بعد میرے گھر میں آنا۔ آج کی عورتیں بہنی آوا آوا آوا، اکیلے رہے آوا پتی آئی جائے۔ دوسرے دن امام حسن کے ساتھ گئی، آپ نے کہا میں نے تمہارے لیے اجازت لیا ہے، حسن کے لیے نہیں، پھر واپس آ گئی۔ تیسرے دن امام حسین کو بھی ساتھ میں لے گئی، آپ نے کہا امام حسن حسین کی اجازت میں نے نہیں لی ہے، پھر تیسرے دن شوہر نے کہا جتنے لوگ آئے سب کو اندر لینا۔ جب اندر آ گئی تو خاتون جنت دیکھ رہی، کہیں چھوٹا کنکر کہیں بڑا کنکر، کہیں چھوٹا ڈنڈا کہیں بڑا ڈنڈا، طرح طرح کی چیزیں رہے۔ آپ نے بولا کہ یہ سب چیز کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پتی، میرا شوہر محنت کر کے آتا ہے، تکلیف اٹھا کر کے آتا ہے، ہو سکتا ہے اسے آفس میں غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے آفس میں جھگڑا ہو گیا ہو، بزنس میں جھگڑا ہو گیا ہو، دوست سے یا دشمن سے جھگڑا ہو گیا ہو، اسے غصہ آئے تو اگر مجھے مارنا چاہے تو چاہے چھوٹے کنکر سے مارے یا بڑے کنکر سے مارے، چھوٹے ڈنڈے سے مارے یا بڑے ڈنڈے سے مارے۔ کوئی عورت ہے بھیا ایسا؟ یہاں تو بولیں گے ماروں گا، کیسے مارے گا؟ پہلے ہی مار لے گا، کیسے مارے گا بھائی؟ تو میں پہلے مار دوں گی۔ پتہ یہ چلا یہ
जन्नत में सबसे पहले जाएगी। और कैसे जाएगी? फातिमा ज़हरा शानदार ऊंट पर, ऊंटनी पर सवार होगी और ऊंटनी की नकेल रस्सी पकड़ करके आगे आगे होगी। इसलिए नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये लकड़हारन पहले जाएगी स्वर्ग में, फिर खातूने जन्नत जाएंगी। तो औरतें समझ ले, वो औरत जिसका इस हाल में इंतकाल हुआ, मौत आई, उसका पति उससे राजी था, खुश था, वो जन्नत में 8 दरवाजे हैं, स्वर्ग में 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में जाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़कुम व इय्याहुम। गरीबी के डर के नाते बच्चों का कत्ल मत करो, हम उन्हें तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, उन्हें भी देंगे। वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़हुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़िताअन कबीरा। गरीबी के डर के नाते अपने बच्चों का कत्ल मत करो, हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं, तुम्हें भी देंगे, उन्हें कत्ल करना बहुत गुनाह है, कत्ल करना बहुत गुनाह है। फिर फरमाया गया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान का बगैर किसी फसाद के, झगड़े के कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसने एक को बचाया, सारी इंसानियत को बचा दिया। जो आतंकवाद आप सुन रहे हैं, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं होता, जात पात नहीं होती, ये हैवान होते हैं, ये शैतान होते हैं, दैत्य होते हैं। पता ये चला, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कीड़े मकोड़ों को बगैर मतलब मत मारो, तुम खेती को, पत्तों को बगैर मतलब मत तोड़ो, तुम जानवरों पर दया करो। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, जिसने एक इंसान को तकलीफ पहुंचाई, सारी इंसानियत को तकलीफ पहुंचाई। एक को खुश रखा, सारी इंसानियत को खुश रखा। मैं आपको बताऊं, अभी आपने सुना होगा, वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया और शहीद हो गए। और सोफिया कुरैशी ने, आपने देखा किस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम, जो 11वें राष्ट्रपति भारत के, और भारत के मिसाइल मैन, फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इन्हें नासा में बुलाया गया। अमेरिकन राष्ट्रपति ने घुमाया और उसने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप जो चाहेंगे वो देंगे। उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही मरेंगे, भारत की सेवा करते हुए। आप ये भी समझ लें कि जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं पे रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, वहीं पे मतंगनी हाजरा, 72 साल की उम्र है, हाथ में तिरंगा झंडा है, गोली लगी हुई है, नीचे गिरती है और झंडा हाथ में है। हुतात्मा चौक मुंबई फोर्ट में आज भी उनकी स्टैच्यू लगी हुई है। तो पता ये चला, इंसान की इंसानियत, इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। मुसलमान नहीं कहा गया, मोमिन नहीं कहा गया, इंसान कहा गया, इसलिए कि हम आप सबके माता पिता सिर्फ एक है, जिन्हें आप आदम कहिए या आदि पुरुष, विराट पुरुष, और या आप कहिए स्वयंभू रामचरितमानस में, या आप कहिए हव्वा या हव्यवती भविष्य पुराण में कहिए, इन दोनों माता पिता, हमारे दादा दादी, इन्हीं के थ्रू हम सब आए हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि ब्लड बैंक पे चली जाइए, किसी जाति पात का ब्लड नहीं है, वहां पे सिर्फ खून है। भैया जल्दी चढ़ाओ, चाहे जिस भी जात पात और धर्म का हो, कहीं नहीं लिखा है। तो पता ये चला, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इंसान अगर इंसानियत नहीं है तो बदतर हो जाता है जानवर से भी। तो पता ये चला, हम जानते हैं अच्छी तरह, टीपू सुल्तान हैदर अली, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। टीपू सुल्तान हैदर अली ने पहला रॉकेट बनाया, रॉकेट जो आप देखते हैं मैसूरियन रॉकेट बनाया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और उनके सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट के आदमी थे। जब चारों तरफ से घिर गए, उन्हें घेरने वाला उनका साला था। कौन था? साला था। उसने कहा कि टीपू सुल्तान के दरवाजे अंदर से बंद कर दिया। जब अंदर से बंद था, जब अंदर से बंद था, तो आपने कहा कि हुजूर अगर आप चाहें तो सीक्रेट पासेज से